request everybody to please come forward and have a seat. So we have been starting the program here of newly elected committee of Ullal Cricket Board. I request everybody to please take a seat in front of the ceremony of newly elected committee of Ullal Cricket Board. One of the top leading club of Karnataka, it is Ullal Cricket Board. One of the top class tournament that has been conducted in DK and Udupi, also in South Karnataka, that is managed by Ullal Cricket Board. So now we have been selected a new committee under the team president of Mr. UB Salim. So first of all, I'd like to call upon Mr. UB Salim with a big round of applause, welcoming you, sir. Everybody put your hands together and give the big round of applause. The newly elected president of Ullal Cricket Board. I request Mr. Naushad of SR Sports to please come forward and hand over the flower bouquet to our chief guest, Mr. UB Salim. In the setting, and now we have been moving on for the another chief guest, Mr. Hasainar UH, Honorable Advisor of Ullal Cricket Board. Everybody put your hands together and give the big round of applause. I'd like to call upon another chief guest who is joining hand with us, Mr. Gautam Shetty, the President of Udupi Cricket Association. Please come forward and receive our... Next, I'd like to call upon another chief guest, Mr. Varadraj Bangera, the Director of Mangalore Yatrika Meenagarike. So welcoming you, sir. And next, I'd like to call upon the ex-president of Mohideen Juma Masjid, Mr. Farooq Ullal. Please come forward. Next, I'd like to call upon Mr. Fayaz Patla, the ex-president of Ullal Cricket Board. With a big round of applause, welcoming you, sir. Next, I'd like to call upon Mr. Imtiaz, UCB ex-vice president, welcoming you, sir. Next, I'd like to call upon Mr. Iqbal Kendra, the ex-vice president of Ullal Cricket Board. Next, I'd like to call upon Mr. Dennis, please welcoming you on the stage, one of the chief leader of Christian community, welcoming you, sir. Everybody put your hands together and give the big round of applause. I'd like to call upon Mr. Mustafa, the KPCC minority coordinator, the ex-councillor of Ullal Municipal, Mr. Mustafa, please come to the stage. Next, I'd like to call upon Mr. Abu Bakr of MFC, please come to the stage. Abu Bakr of MFC. In every tournament who is supporting with us, that is the one and only Inspector of Ullal, Mr. Sandeep TS. Give the big round of applause. He is a sports team, always being the part of Ullal Cricket Board. Mr. Sandeep, once again, put your hands together and give the big round of applause. Next, I'd like to call upon Mr. Abu Bakr of MFC. Please come to the stage. Next, Mr. UK Yusuf, the senior member, also being the part of this great event, Mr. UK Yusuf, also please come to the stage. Another chief guest, we have Mr. Nasir Samanige, the Smart City Takot president, welcoming you, sir. Ullal Cricket Board, just recalling Ullal Cricket Board, this is a club that has been located in Ullal. The club has been responding all over in Karnataka. The UPL tournament which was held on 2020-21 session, it was one of the largest viewers tournament in YouTube. So it has been a great blow here. One of the fantastic club in Mangalore, also in Karnataka, that is Ullal Cricket Board. So newly elected president, that is Mr. UB Salim. UB Salim elected as the president of Ullal Cricket. ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಲಾಲದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ SR ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ UB Salim, the newly elected president of Ullal Cricket Board, Mr. Naushad SR is handovering the flower bouquet to our main theme of this event. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಸೈನಾರ್ UH ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿಹಾಬ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಪವನ್
ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೊಗವೀರ 11 ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಉಲ್ಲಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ GS ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಟ್ಟು ತಂಡದ ಮನ್ಸೂರ್ ರಾವ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾಲ್ ಚಪ್ಪಾಳಿನಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು ವರದರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಾ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿಹಾಬ್ ಕಲ್ಲಾಬ್ ಆಜಾದ್ ಕಲ್ಲಾಬ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಹಾಬ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಫಯಾಜ್ MFC ಕಲ್ಲಾಬ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೂಗುಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಅಬ್ಬಕಾರಿ ಇದರ ನೇತಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಲೀಂ BFC ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ UCB ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಯಾಜ್ ಪಟ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಶರೀಫ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೆಂಡ್ರಾ UCB ಇದರ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೆಂಡ್ರಾ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಫಾ ಸಾಗರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು UK ಯೂಸುಫ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ UK ಯೂಸುಫ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ UK ಯೂಸುಫ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಶ್ರಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಯುವ ನಾಯಕರು ನಾಸೀರ್ ಸಾಮನಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ತಕ್ಕೋಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಜೀಜ್ SR ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಜೀಜ್ SR ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ BFC ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The president of Ullal Cricket Board. Ullal Cricket Board, it is just not the club, it is the emotion of every person of the cricket in Ullal. Ullal Cricket Board is the inspiration of youths and also the crickets. We have lot of president have been elected in UCB, Ullal Cricket Board. So newly elected president of Ullal Cricket Board, Mr. UB Salim, give the big round of applause. I welcoming you, sir. I request to speak a few words and address the crowd. Thank you. UCB ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಾಲದ ಸರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾಪುಗಾಲನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವೇಕೆ ಮುಂದಿಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ
ಉಲ್ಲಾಲ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಉಲ್ಲಾಲ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಉಲ್ಲಾಲದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯುವಾಗ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ತಕರಾರು ಇದ್ದಾಗ, ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದಾದದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೋದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಈ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ನಡೆಯುವುದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಲದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುನೀಲ್ ರವರು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದಂತಹ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದಂತಹ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಲ್ಲಾಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆ, ಈ UPL ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 2016ರಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ MFC ಹಾಗೂ ಸಾಬೂರ್ ಅವರು, ಡೈಮಂಡ್ನ ಸಾಬೂರ್ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಖಲೀಲ್ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 2-3 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು UPL ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಸರ್ವ ಜಾತಿಯ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅದು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಾದಂತು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರವರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಸೇವೆಯ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಸರಿಸುಮಾರು 29 ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಮಾರುತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮುಖಚೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಸೋಲಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, UFC ಕೋಡಿ, ಬ್ರದರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಮಗವೀರ್ 11 ಮಗವೀರ್ ಭಟ್ಟ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಕೋಟೆಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡಿ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಮೇಲಂಗಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಟೀಮ್ BFC ಉಲ್ಲಾಲ್, ಆಜಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ವೋಗೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಟೀಮ್ TFC, SR ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಆಜಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಲಾಪ್, MFC ಕಲ್ಲಾಪ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಟ್ಟು, ವೀರ ಹೊಯ್ಸಳ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಬ್ಬುಗಟ್ಟೆ, ಮಿಲೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಸಾಗರ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಸುಲ್ತಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೋಟೆಪುರ, ಅದೇ ರೀತಿ BBC ಪಟ್ಲ. ಇಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ನಡೆಸುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮಿಂದಾಗುವಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕತ್ತಂಡಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವಿನಮ್ರವಾದಂತಹ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಕಪ್ತಾನ್ರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ನನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಆಟಗಾರರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮ್ಮಿಯವರು ಕೋಡಿ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ತಾಫುಲ್ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಇವೆಲ್ಲರ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಲುಪಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ UCB. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್ MFC ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಯ್ಸ್ BBC ಪಟ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಿವ್ ದ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಸ್ತಫಾ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌತಮ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಮೀದ್ ಕೋಡಿ ಹಮೀದ್ ರವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡ್ಯಾನಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Put your hands together and give the big round of applause. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, UCB ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು UT ಖಾದರ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ರಶೀದ್ ಕೋಡಿರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾದಂತೆ
ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಾದ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂತು. ಅಂತಹ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಇದುವರೆಗೂ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಅಲ್ತಾಫ್ರವರು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಚೀಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಉಲ್ಲಾಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಪ್ಲೀಡ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಜಾಸಿಮ್ ಜಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ, ಉಲ್ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಜಾಸಿಮ್ ಅವರು ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ ತಂಡದವರಿಗೆ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಕೂಡ ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sir. Next, moving on for our main chief guest, that is Mr. Sandeep GS, Inspector of Ullal Police Station. The Ullal Cricket Board, in every event, a speech that is definitely a memorable speech. I once again welcoming you, sir. Everybody, give a big round of applause, welcoming Mr. Sandeep GS on the mic point. ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳೇ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೀತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 4-5 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏನು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಅದರದ್ದು ಲೈವ್ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೈವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಸಹಿತ ಕರೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ನಡೆಸ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಏನು ಅಡ್ಡದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಈ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಬೆಳೆದಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ IUA ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಾವುಗಳು ಸಲಹೆಗಳು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ECB ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ತುಂಬುರದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ 2016 ಇದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೀಗ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 7 ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚು ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಶಿಸ್ತಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆ ಊರಿಂದ ಒಂದು ತಂಡದವರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದದ್ದನ್ನು ಮನಗೊಂಡಂಥ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಒಂದು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉಳ್ಳಾದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು, ನಿಮಗೊಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟದು ಫಯಾಜ್ ಪಟ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉಳ್ಳಾದವರ ಹತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡದವರು ಮಾರುತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಬರಾಕ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಇರುವ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು, ಹಾಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉಳ್ಳಾದ ಜನತೆಗೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಹುಚ್ಚಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಬಂದು ಆಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರು. ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ನಾನು UCA ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಂಡವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಆಟಗಾರರು ಬೇರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಖಾದರ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ 100% ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಳಾದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಉಳ್ಳಾದ ಊರಿಗೆ ಆಡಿ ಉಳ್ಳಾದವ್ರು ವಿನ್ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇರೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಲೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಉಳ್ಳಾದವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ 1-2 ತಂಡ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಊರಿನ ಸಮೇತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ 4-5 ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೀಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನವರಿಗೂ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ.
ಇದೊಂದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲವರ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಂಡಗಳು ನಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮನೆಗೊಂಡು ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದವರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದವರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಲದವರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ 7 ಟೀಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ 7 ಟೀಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ 10 ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸೋಲ್ತಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಗ ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್, 4 ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ತಂಡದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಪೋನೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಬಹಳ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಲನ್ನು ಪಡಿತದೆ. ಈ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್, ಲೂಸಿಂಗ್, ಫಾಲಿಂಗ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಫಾಲ್ ಯು ನೆವರ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ವಿನ್ ಆಗಿ ಸೋತು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರವನು, ಮೈಸೂರಿನವನು, ಬಾಂಬೆನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಓ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ರು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವಾಗ ಜನರು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು 4 ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಉದ್ದೇಶವು ನಾವು ಮೊದಲೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂಡದವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಆಟಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಏನೇನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಕಿವಿ ಮಾತು ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಳದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿ, ಆಗ ಉಳ್ಳಾಳ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ತಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ತಂಡ ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಆಡೋರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಡೋರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವನು ಇಂಥ ಪ್ಲೇಯರು, ಇವನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇವನು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ನಾವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂದ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೀವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 100% ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿನ್ನ ಮಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಬಿಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಇರ್ಬೋದು, IPL ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಲೀಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಲೀಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ನೇಮ್ ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಲೀಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಲೀಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೇನು ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು, ಒಳ್ಳೆ ಮನಿ ಹಣವನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್, ವಾಟ್ ಯು ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ,
ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ 100% ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಈಗ ಅಗತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಎಂಡಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ 100% ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಎನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗುಡ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ 15ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಲವ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ 3 ವೀಕ್ಸ್ 4 ವೀಕ್ಸ್, ಯು ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಇವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಟಾಪ್ ಇರೋರಿಗೆ ದೇ ಅರ್ನ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲವ್ ದ ಗೇಮ್, ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗೇಮ್, ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಯು. ಹಾಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ PhDs ಅಂತಾರೆ. PhD is nothing but P for passion. You should have passion. You are a cricketer, you should have passion for cricket. H stands for hunger. ನಿಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಬೇಕು. Unless you are hungry, you will never eat. ಹಾಗೆ ಹಸಿವೆ ಬೇಕು. D stands for discipline as well as dedication. That's very very important. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡುವಾಗೆ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದಿಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ, ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೊಸ ಟೀಮಿಗೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Now moving on for the inauguration of the flag. So I request all the chief guests please inaugurate the flag of Ullal Cricket Board. Everybody to please stand and respect the flag of Ullal Cricket Board. ಇದೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ UT ಖಾದರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ UB ಸಲೀಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದರ ಫ್ಲಾಗ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Cricket Board. First, the Honorable President of Ullal Cricket Board, one of the top leading club of Karnataka. ಇದರ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಸಾಗಲಿ. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ
ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆಲ್ ಅವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MC ಮಾಡುವ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪನ್ಯಾಸವಂತೂ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ರವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ, UCB ಬರೀ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ, UCB ಕ್ರೀಡಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಾಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮರಸ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ UCBಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆ ಅರ್ಹತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ UB ಸಲೀಮರಿಗಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ಯಾವಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏರಿ ನಾಯಕರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕ್ರೀಡೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಹೇಳಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದವರು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದವರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಕೌಟ್ನಿಂದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟದಲ್ಲೂ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿರುವ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಶಾಸಕರು ಆದರು, ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದರು, ಉಸ್ತುವಾರಿಯೂ ಆದರು. ನಮ್ಮ ಸಲೀಮ್ರವರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ಯಾವಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ UCBಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ UCB ಇದು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅನ್ನು ಉಳ್ಳಾಳಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಉಳ್ಳಾಳದ ಉರುಸಿನಷ್ಟೇ ಜನ ಸಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೇರಿತು. ಬಹುಶಃ ಈಗ UT ಖಾದರ್ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವವನ್ನು ತರುವ, ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ UCBಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಚಿತ್ರಕನವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರೇ, ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಮುಖ್ಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದ ಫಾರೂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೆನಿಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮಾರುತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ವರದ್ ರಾಜ್ರವರೇ, ಗೌರವಿತರು ಇರುವಂಥ ಯೂಸುಫ್ ಕೋಡಿರವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈನಾರವರೇ, ಅಬುಬಕ್ಕರಕನವರೇ, ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂತ ನಾಸೀರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಫಯಾಜ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರೇ, ಹಮೀದ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರೇ, ಮನೋಜ್ ಮಹೇಶ್ ರವರೇ, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ UB ಸಲೀಮ್ರವರು, ನಮ್ಮ ಆನ್ ದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಹಸೈನಾರ್ ಅವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು, ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕೋಡಿರವರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗುವಂಥ ಅಲ್ತಾಫ್ರವರು, ಟ್ರೆಷರರ್ ಅಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಮುಖಚೇರಿ ಅವರು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಅಂತ ರಿಯಾಜ್ ಮುಖಚೇರಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರದು ಮುಂಚೆ? 2 ಫೈರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿದ್ದದು? ಅದರ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಜೀಜ್ ಬಸ್ಸಿಪೋಟ್, ನಂತರ ಖಲೀಲ್ ಅವರು, ಫಯಾಜ್ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಇದೀಗ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನವನು ಸಲೀಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಸಲೀಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕಿದಂಥ ಏನು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ತರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಉಳ್ಳಾಲದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಲಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟಿಸ್ತೀರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವು ನನಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಹೊರತು ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲದ ಹೆಸರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 20 ಟೀಮ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಆಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅದನ್ನು ಆಟ ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲರ್, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಫೀಲ್ಡರ್, ಕೀಪರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ತಾವು ರಚಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ತಂಡ ಕಲಿಸೋದು ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಈ ಸಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಿತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಅದೇನದೆಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟೋಟವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಜನಜಾಗೃತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಗೋಲಿ ಆಟ, ಲಗೋರಿ, ಐತ್ರೋಬಾಣ, ಚೆನ್ನಮನೆ, ಚೈನೀಸ್ ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ, ಚೈನೀಸ್ ಚಕ್ಕರ್, ಕಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಅದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡು, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇಲ್ಲದ ಆಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೋಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೇಸಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಶಟಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟದಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆಟ ಆಡುವಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಟದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಕನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣದಿದೆ, ನಾನು 4-5 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು 10 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು, ಈಗ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶರೀಫ್ ಮೂಸಾ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಡರ್, ಈಗ MRFನಲ್ಲಿ ಶರೀಫ್ ಮೂಸಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಡರ್. ಆ ಶರೀಫ್ ಮೂಸನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡರ್ ನಾನು, ಕಾಫಿ 500 ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೈಕಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರೈಡರ್, ಅವನು ನನಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್. ಮತ್ತು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾವು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಹಾಕಿ, ವಾಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮಿಂದಾಗಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಒಂದು ಕೊಡೆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನೆರಳು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೊಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನೆರಳಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರತ್ರ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಗೆದ್ದರೆ ಆ ಗೆದ್ದ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬನ ಸಂತೋಷದನ್ನೇ ನಾವು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದುಃಖನ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷದನ್ನು ಹಂಚುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರತೆಯ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾರ್ಪಡೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ನೇಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್, ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆದರು ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆದಾಗ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಲ್ಲಾಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೆದಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾನ್ ಇವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಲ್ಲಾಲದ ಕೋಟಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ 90ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಂತಹ ಯುಬಿ ಸಲೀಂ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಜಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಸಫರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, UFC ಉಲ್ಲಾಲ್, ಜೆನಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ